الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے آقا فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. پھر نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ مئتا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. عظیم ہستی، کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں دل میں ایک تسکین سی، جس کو کہتے ہیں نا بندہ فخر سا محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے حوصلے بلند ہوتے نظر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون ہستی ہے بتاتا ہوں میں ان کے بارے میں، مگر آؤ میں آپ کو پہلے مدینہ منورہ کی سردیوں کی رات کی ایک داستان سناتا ہوں. کچھ عرصہ پرانی، کچھ صدیوں پہلے چلتے ہیں. مدینے میں سرد رات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جنہوں نے مکہ مدینے کی گرمیاں دیکھی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی بڑی شوق سے حاضری دیتی ہے. تو مدینے کی گلیوں میں ایک آقا اور ایک غلام. غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے. چلتے چلتے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے. دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خیمہ نہیں تھا، بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا. کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی. چولہے پر ہنڈیاں چلائی ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے. بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے. آقا نے سلام کیا. خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ جب سلام کا جواب بھی دے دیا. آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑی دکھی تھی خاتون، سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی. تو اس نے کہا کہ بی بی تم کون ہو اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے یہ رو رہے ہیں. آقا نے کہا تم نے ہنڈیا میں کیا پکانے کے لیے رکھا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے. میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ہنڈیا میں رکھ دیا ہے کہ یہ تھک کر روتے روتے سو جائیں، مجھے کھلانے کو کچھ نہیں ہے. میں غریب عورت ہوں، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے اس حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہماری خبر رکھے. یقیناً قیامت کے دن اللہ کریم امیر المومنین اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے. آقا نے اس دکھیاری عورت کی بات سنی تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہا کہ اے بی بی اللہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، مگر امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو؟ وہ عورت کہتی وہ ہمارا حاکم ہے، ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کس حال میں ہیں. بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کی بات سن کر باہر آ گیا. اپنے خادم اسلم کو کہا کہ اسلم جلدی چلو. دونوں مدینہ منورہ کی آبادی سے ہوتے ہوتے ایک گوڈاؤن میں پہنچے. وہاں پر انہوں نے غلے کے گودام سے آٹا بھی لیا، غلہ بھی لیا، گندم لیا، اس میں کچھ پیسے بھی ڈالے، اور اس آقا نے وہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ اٹھا لی. غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ بوری اٹھانے دیجئے. آقا کہتا ہے اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو دنیا کا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دو. یہ بوری اٹھا کر جا رہا ہے. غلام کہتا ہے آقا مجھے اٹھانے دیں. کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا. آقا اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اس کے برتن میں کھانا ڈالتا ہے اور جناب کھانا پکانے شروع ہو جاتا ہے. اب جب کھانا کچھ پکنے لگ گیا تو اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا. بچے بہت خوش ہوئے، ان کا پیٹ بھر گیا. اب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، بچے بھی کھیلنے لگے. آقا جو ہے اب سکون کا سانس لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اب ایسے آ کر گھر کے باہر بیٹھ گیا جیسے کاندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو. وہ خاتون آقا کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بڑے شفیق ہو، تم بڑے مہربان ہو، تم نے میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی ہے، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.
है, हकीकत तो ये है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब ये खातून के अंदर ज़बरदस्त तब्दीली आ चुकी थी, बड़ी खुश नज़र आ रही थी। बहरहाल अगर आका की जगह कोई और होता तो वो बड़ा फूलता, बड़ा जनाब आकड़ता, मगर वो आका बिल्कुल तारीफ़ी कलमात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि जैसा तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, एक बात है कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहाँ ज़रूर देखोगी। बहरहाल अब ये मदीना मुनव्वरा की गलियों से घूमते घूमते घर वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जितने लोग सुन रहे हैं सबके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी में गलियों का दौरा करने वाला वो आका कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने निकला? ये कौन था? वो कौन था जो खादिम और आका के लिबास में भी फर्क नहीं था? ये कौन था कि जिसके दिल में प्यारे आका की उम्मत की खैर खाही का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था? वो कौन आका था जो कांधे पर अनाज उठाकर उस बूढ़ी खौतून के घर पहुंचता है, बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है, जब तक बच्चे खुश नहीं होते इसे सुकून नहीं आता? ये कोई और नहीं, ये हम सब के इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये वो जज्बा था, ये वो तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाहकार है कि नबी पाक की उम्मत का ख्याल ऐसा था। हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी भी प्यासी मर जाए तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है वो सारी दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके लिए दर्स है कि जो अपनी रियाया का ऐसे ख्याल रखा करते थे। वो बड़े बड़े महल्लात में नहीं रहते। अल्लाहु अकबर, जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो नबी पाक के तरबियत याफ्ता थे। लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि वो सादा जिंदगी गुजार कर उम्मत की खैर खाही किया करते थे। आपको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक पता है किसको कहते हैं? फर्क डालने वाले को, डिफरेंशिएट कर देने वाले को। जब से आप ईमान लाए, हक और बातिल के दरमियान ऐसा फर्क डाल दिया और मुसलमानों को ऐसा गलबा नसीब हुआ कि आपका नाम जो है वो फारूक आजम पड़ गया। याद रहे, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को कहा गया ना तो वो हज़रत उमर फ़ारूक को कहा गया, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे लोगों ने कहा कि हुजूर अब आप हमारे अमीर बन गए हैं तो आपको हम क्या कहें? तो आपने कहा अगर मुझे खलीफतुर रसूलुल्लाह तो मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो हज़रत अबू बकर का खलीफा हूँ। तो फिर खलीफतुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोगों ने कहा हुजूर हम मोमिन हैं, आप हमारे अमीर हैं, तो फिर आप अमीरुल मोमिनीन हुए। आका ये ठीक है। तो सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन जिनको कहा गया वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपको पता है जुमे के खुतबे में हम ये जो बड़े बड़े चार सहाबाए किराम है ना, इनका जिक्र बड़े प्यारे अंदाज में सुनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम आते तो हैं हर जुम्मे को, इमाम साहब कहते क्या हैं समझ किसी को नहीं आती, ना किसी को समझने की ज़रूरत है, ना किसी के पास टाइम है। बंदा कहे यार पूरा खुतबा याद हो गया बचपन से सुनते सुनते, कभी माना तो समझूं। अब सुनो, हज़रत उमर फ़ारूक के नाम से पहले क्या खूबसूरत अलकाब हम सुनते हैं, ज़रा सुनिएगा। आदलिल अस्हाब मुज़य्यनिल मिंबरी वल मिहराब अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वही वल किताब सय्यदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफ़िक़ीन इमामुल मुजाहिदीन फ़ी रब्बिल आलमीन अबी हफ्स उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अब आपके इन अलकाब का ज़रा माना समझना। आप अदलिल अस्हाब, सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा अदल करने वाले, आपकी अदालत के तो चर्चे थे ना। अदलिल अस्हाब हैं, मुज़य्यनिल मिंबरी वल मेहराब, मेहराब और मिंबर की आप जीनत हैं। अल्लाहु अकबर। अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वही वल किताब, आपकी ज़बान पर रब ने कैसा हक जारी किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उलमा फरमाते हैं 20 बार ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक कोई मशवरा नबी पाक की बारगाह में पेश करते, उसी मशवरे की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। यानी हजरत उमर की राय और उस राय पर कुरान का नाजिल हो जाना। तो सहाबा भी कहा करते थे उमर की जबान पर हक जारी है, उमर जो कहते हैं कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। आगे सुनो, अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन पर बड़े गज़ब वाले हैं, मोमिनीन के अमीर हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के इमाम हैं।